ଏବେ ଯଦି ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ କଥା ଦେଖିବୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ଭାଇ ତାଙ୍କର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ନା ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିର କିଏ? प्रथम पुओ ही करियो, प्रथम झियो ही करियो। କ'ଣ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସମ୍ଭବ କି? ଯୀଶୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ 3 ଦିନ ପରେ ଉଠିଲେ ମୃତ୍ୟୁରୁ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ରଭୂମି। ଭୂତ ସଭାପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଭୂତକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭୂତ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ଲାଗୁଛି ନା? ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ କି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଦମନ କରିବା। ଏତେ ଜଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ କାହିଁକି ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଲେ ଆଉ ବେଶୀ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ? ଯେ ମରଣ ଆମ ପାଇଁ ଶେଷ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମାଦର ତେରେସା କହନ୍ତି, ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଆୱାର ଟ୍ରୁ ହୋମ୍। अर्थात मृत्यु हूँ आमर निज स्वदेश को फेरीजा, निज देश को फेरीजा। अर्थात सहीटा है आमर स्वर्ग है। फिलिपियो 3:20 बाइबल रे लिखा अच्छी जे आम समस्त स्वर्गर नागरिक। सारा राज्य रे बर्तमान पे ह्यूमान सागर डेथ को लेकिन भारी चर्चा अच्छी, किंतु ये भितर ख्रीस्टियन माने आम जाचे आमर हिंदू मान भितर कौन रिचुअल्स परफॉर्म करा जाए हिंदू मैंने तो जानी, किंतु ह्यूमान सागर मृत्यु पर तांकर रिचुअल्स केमिति परफॉर्म करा जीवो, तांकर 10-11 एमती किसी अच्छी ना नहीं। तो आम ओवरअली जानिबा जे ख्रीस्टियन मानकर मृत्यु पर कहीं कफिन रे कवर दिया जाए। सारा राज्य रे बर्तमान पे चर्चा रे ह्यूमान सागर अच्छा, किंतु आम टी जानापी चाहबू जे आपण ख्रीस्टियन संप्रदाय जिते मनुष्यर डेथ हो जाए कहीं कबर दि जाऊँगी कफिन रे कहवा ना निश्चित भाव में आम हरईचु से जड़े संगीतज्ञ आर नाम बहुत प्रसिद्ध अच्छी ओडिशा रे। आम संवेदना जनाऊँ तांकर मृत्यु रे, किंतु मो वर्तमान आमर चर्चर रीतिनीति कौन रहे अल्प समय मुझे किसी कहवाई चाहे। बाइबल अनुजाई जिते जड़े भल काम करे से समस्त को साधारणतः कबर दि जाए, कारण यीशु जहाँ आम प्रभु बोली स्वीकार करुचु, विश्वास करुचु, तांको मध्य कबर दि जाइथिला आउ से 3 दिन पर उठिले मृत्युरू। आउ सेटा है आम विश्वासर केन्द्रभूमि। जिते मरुचु किंतु आम मले शेष हो जाए ना, कारण मरण पर आम सृष्टि आम सृष्टिर उद्देश्य है ईश्वर सहित रहिबा। आउ तेणुक केवल गोटे परिवर्तन हुए जेपरी आम धूली रे गढ़ा मनुष्य आमर शरीर जाए धूली को कबर स्थान जमी पोता जाउछ, किंतु आत्मा सेटा ईश्वर निकट को जाए। जो कथाटी आप कहले कि भगवान जीशु ख्रीस्ट सी कवर भर 3 दिन पर उठी जाइए, किसी जन भीतर प्रश्न भी आसे जे कथार प्रमाण कौन अच्छी से कबर भर 3 दिन भीतर आसते बोली? कबर प्रमाण यहाँ तो विश्वासर विषय, किंतु जो जीशुंकर मरण पर उठिले उठिला पर तांकर शिष्य मान सहित प्राय 40 दिन खाइले बुलिले से शिक्षा देले, तापर से जो तांकर दाग थिला सब देखैले आ लोक जोथि पई जीवन देले। प्रथम शताब्दी जदि आम इतिहास देखा ये जो जीशु पुनरुत्थित जो माने भय थिले से माने लुचिकी रही, किंतु से माने जतेबेले जानिकी देखिले जे जीशु वास्तव में उठी आउ से माने विश्वास को रखी पारे जाइकी से माने प्रचार कले जे जो जीशु सहित आम थिलु जहाँ को हत कल आउ से उठी। आउ तेणुक एपरी जदि आम 12 शिष्य मानकर जीवन तांकर 12 जन जो शिष्य थिले तांको जीवन जदि देखिबा प्रत्येक लोक जीवन देइछन्ति, रक्त देइछन्ति। तांको परे मध्य हजार हजार लोक रोमर प्रत्येक गली कंदी आम देखिबा तांकर काटाकुम बोली अछि। प्रथम सेंचुरी ख्रीस्टियन धर्म रक्तरे जन्म माने मृत्युवरण करछन्ति, किंतु मृत्यु शेष नाही सेटा से देखई देइछन्ति। जो भाव रे निजर जीवन देले से माने लोक मान बहुत ताड़ना देले तुम ख्रीस्ट विश्वास को छाड़ी दियो, ख्रीस्ट जीशु ख्रीस्ट नुहंती प्रभु नुहंती, किंतु से मानकर अनुभूति एते शक्तिशाली बा एते भाव रे थिला जे से रखी पारले ना। आउ सेही परि भाव रे तेणु एटा गोटे सत्य जे लोक निजर जीवन देइछन्ति। तापर जीशु जो भाववादी रे लिखा हिथिला जे से 3 दिन पर उठिबे वाक्य लिखा अच्छे आहा से वाक्य प्रभुंकर वाक्य बाइबल ता पूर्ण है।
ତେଣୁକରି ହଁ କଥାଟି ଲେଖା ହେଇଛି କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉଠିଥିଲେ ବୋଲି ଏ କଥାଟି ଆମେ ମାନେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ତ ଏମିତି କିଛି ହେଇପାରିବ କି ମାନେ ଅନ୍ୟ କେହି ସେମିତି କଫିନ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି କି ମାନେ ଇତିହାସରେ କେହି ହେଇନାହିଁ, କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ 100% ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁ। ବେଳେବେଳେ ହଁ ହଁ ସେ ତେଣୁକରି ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମହାପୁରୁଷ କିମ୍ବା ଏମିତି ଆମେ ଭାବୁନୁ, ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଥିଲେ ଅନାଦି କାଳରୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଗର୍ଭରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ଆସିଲେ 40 ଦିନ ମଲେ, ତାପରେ ଆଉ 40 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ଏଣୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ତେଣୁ ସେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଯଦି ଆମର ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ନର୍କ ଅଛି, ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ? ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଗୁରୁତର ପାପରେ ସେମାନେ ନ ରହି ମରିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ସତ୍ ଜୀବନଯାପନ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ଜୀବନଯାପନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନର୍କରେ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆମର ଯେଉଁ କାଥଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟ କହୁଛି, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ମତାନ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ବିଷୟ ଅଛି, ବାଇବେଲରେ ବି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଭଲ କାମ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏତେ ଭଲ କାମ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛୁ, କିମ୍ବା ଏତେ ବି ଆମେ ଖରାପ ନାହିଁ, କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ବି କାମ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାନ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ମଲା ପରେ ସେ ତ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଉପବାସ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପବାସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେଇକି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଅତଏବ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଲା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ହେଲା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଇଟା ଅଛି ଆମର। ସାର୍, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଏବେ ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁଙ୍କର 10, 11 ଏମିତି ଅନେକ କର୍ମ ଅଛି, ସେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ସେମିତି ଅଛି? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଲଚରାଲ ବା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କିଏ 10 ଦିନ, କିଏ 11 ଦିନ, କିଏ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ବା ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ ଟିକେ ଡିଫର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରାୟ କରନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ 3 ଦିନ ପରେ, କାରଣ ଯୀଶୁ 3 ଦିନ ପରେ ଉଠିଲେ, ତେଣୁ ମରଣ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦିଏ ନାହିଁ। 3 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ କରନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ସଂସ୍କୃତି ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁଯାୟୀ, କିନ୍ତୁ ହୁଏ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ହୁଏ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆମର କେତେ ଜଣ 10 ଦିନ, କେତେ ଜଣ 40 ଦିନ, 11 ଦିନ, ବା କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପ୍ରାୟ କେତେ ଜଣ କରନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଯୀଶୁ ମଲେ ଉଠିଲେ 3 ଦିନ ପରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଖୁସି ହେବା, ଆମେ ଦୁଃଖିତ ନାହିଁ ଯେ ମରଣ ଆମ ପାଇଁ ଶେଷ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମାଦର ତେରେସା କହନ୍ତି, ଯେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାଦର ତେରେସା କହନ୍ତି, ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଆୱାର ଟ୍ରୁ ହୋମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆମର ନିଜ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରିଯିବା, ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ସ୍ୱର୍ଗ। ହେଲା ଫିଲିପିଓ 3:20 ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗର ନାଗରିକ, ତେଣୁ ସେଇଠି ହିଁ ଯିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଯେମିତି ଆମର ଚୁଟି କାଟନ୍ତି, ନଖ କାଟିବା, ଲଣ୍ଡା ହେବା, ଏମିତି କିଛି କ୍ରିୟାକର୍ମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି? ହଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ବାପା ମରିଗଲେ ଯେମିତି ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଉ ପୁଣି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ସେମିତି କିଛି ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ, ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ଏଇଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଟା ରହିଛି ପ୍ରତି ଧର୍ମରେ, ପ୍ରତି ଏଇଟାରେ ଆମର ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପରିବାର ଲୋକମାନେ, ତେଣୁକରି ଅଛି କିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ କଥା ଦେଖିବୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବାପା ଭାଇ ତାଙ୍କର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ନା ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିର କିଏ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବେ? ସେଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ
ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଭେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ତଫାତ ରହୁଛି ଏରିଆ ୱାଇଜ୍। ତେଣୁ ଯିଏ ବି କରିପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ଯେମିତି ଆମର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ହିଁ କରିବେ, ଏଇଟା କରିବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ହଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତ କଥା ତ ଭିନ୍ନ, ଯାହା ବି ସେଇଟା ମୁଁ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। କିନ୍ତୁ ଇଏ କଲେ ସେଇଟା ହେବ, ସେ କଲେ ଏଇଟା ହେବ, ଏଇଟା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା ବା ସଂସ୍କୃତିରେ ସେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି ସେ କରିବେ କିମ୍ବା ନ କରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ତାଙ୍କର। ଯଦି ମାନେ କୌଣସି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ହେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଅଣ୍ଟରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କିଏ କରିଥାନ୍ତେ? ମାନେ କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଅନୁଯାୟୀ ହେଲେ ଯିଏ ବି ପରିବାରର ଯିଏ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ, ଯିଏ ଏଲ୍ଡରଲି ଥିବ, କ'ଣ କରିବା, କେବେ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି କିଛି କରନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରେ ସେଇ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଥିବ ସେ ଲିଡ୍ କରିକି, ନାଇଁକି ଯେ ଜଣେ ଯେମିତି ଆମର ଅନ୍ୟତାରେ ଅଛି ପ୍ରଥମ ପୁଅ ହିଁ କରିବ, ପ୍ରଥମ ଝିଅ ହିଁ କରିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯିଏ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ବି କରିପାରିବେ ସେମିତି। ହଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲଣ୍ଡା ହବାଟା କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି? ସେମିତି ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେ ଚାହିଁବ ହଁ, ଯିଏ ନିଜର ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ, ଗୋଟେ କାଲଚର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ସେ ରୀତିନୀତି ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ପାର୍ଟିକୁଲାର ହେଉନୁ କି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ କରନ୍ତି କେତେଜଣ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ବି ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନେ କରନ୍ତି, କିଏ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ମନ ହୃଦୟର ସରଳତା, ମନ ହୃଦୟର ଏଇଟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଓଭର ଦିଆଯାଏ କଫିନରେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ? ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମ କାଥଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛି, ପବିତ୍ର ଜଳ ନେଇକି ସେଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେବେ। ଆମର ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏପରି ଜଣେ ଯାଇ କରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଜମା ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେମିତି କିଛି ପୁଣି ନମ୍ବର କଥା ଆମେ ନାହିଁ, ଯେତେ ଜଣ ବି 5 ଜଣ ହଉ 2 ଜଣ ହଉ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ସେହି ସମାଧି ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ସେଇଟାକୁ ପବିତ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ତାହାକୁ ପବିତ୍ର କରୁ। ବା ହଁ, ଆମର ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେହି ଭୂମି ବା ମାଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ି ଉପରେ ଜଳ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ। ଏସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ପଠା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ନା, ଯେମିତି ମରଣ ପରେ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଡିନୋମିନେସନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ବା ଯଦି ପାଷ୍ଟର ନଥାଏ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର କାଥଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସାଧାରଣତଃ ଯାଜକଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ, ଆଉ ଯିଏ ବି କରିପାରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେଇଟା ପାଇଁ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଫାଦର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଫାଦର ଥିବେ, ମାନେ ସିଏ ବି ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରୁ ଥିଲେ ନା, ମାନେ କେମିତି କ'ଣ, ମାନେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଫାଦର ଅଛନ୍ତି? ହେଲାଣି 30 ବର୍ଷ। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ଆମର ବାଇବେଲ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ମରଣ ପରେ 2 କରିନ୍ଥିୟ 5:10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମରଣ ପରେ ନିଜର ଭଲ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଚାର ହୁଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଡେ ଅଛି, ବିଚାର ହୁଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମରିଯାଏ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେପରି 2 କରିନ୍ଥିୟ 5:10 ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଯାହା ବି ମନ୍ଦ ବା ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ବିଚାରିତ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାର, ଆଉ ଶେଷରେ ଅଛି ସାମୂହିକ ବିଚାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟାକି ମାଥ୍ୟୁ 25 ଲେଖା ଅଛି 35 ପଦରେ, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବମୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସାମୂହିକ ବିଚାର ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେଷ ଆଉ ଛାଗ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥକ କରାଯିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକିଲା ଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୃଷାର୍ତ ଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ଥିଲି, ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କଲ, ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ, ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ମାପକାଠି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଯେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ। ହେଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି କହିବି, ଏ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଯେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ, ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେସଫୁଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ, ଦ ଇଟର୍ନିଟି ୱି ଲିଭ୍ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ। ଖାଲି କେବେ ମରିବା କିଏ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ନିଶ୍ଚୟ ମରିବା, ବଞ୍ଚିଛୁ ମାନେ ମରିବା, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି ଆତ୍ମାକୁ
ପଥରେ ରଖିବା ମନ ହୃଦୟ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ ପଥରେ ରହିଛୁ ଆମେ କାହାକୁ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବା ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ସନ୍ଦେଶ ହୁଏ ଯେ ଆମେ ଭଲରେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ଅଛି ଆତ୍ମା କେବେ ମରେ ନାହିଁ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଯେପରି ମରଣ ଆମ ପାଇଁ ଭୟ ଦେଖେଇବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଏବେ ଯେମିତି ହ୍ୟୁମାନ ସାର୍ଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଛି ତ ଅନେକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି କାଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି କି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସମ୍ଭବ କି ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ କ'ଣ? ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମାନେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟସ୍ ଜ୍ଞାନ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ହେଇଥାଇପାରେ ଜଣେ ଡିଗ୍ରୀ ରଖିଥାଇପାରେ ଜଣେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର ମାପକାଠି ନାହିଁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯିଏ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ସ୍ନେହ କରେ ଆଉ ସେମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ମୁଁ କହିଲି କେହି ବି ଆମେ ଏତେ ଖରାପ ନାହିଁ କି କେହି ବି ଏତେ ଆମେ ସାଧୁ ନାହିଁ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ କିଛି ନା କିଛି ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯିଏ ବି ହେଉ କେବଳ ହ୍ୟୁମାନ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମାନେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଯେମିତି ଏବେ ଭଲ ମନ୍ଦ କାମ କଲୁ ଆମେ ସେଇଠି ଯିବା ଏଇଟା ହେବା ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆମର ତ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବା ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କାରଣ ଆମେ କେହି ମରିକି ସଢ଼ି ଯାଉନୁ ଆମର ଆତ୍ମା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସ ତ୍ୟାଗ ଦୀନ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ସେବାରେ ଯଦି ଆମେ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ହେଉ ନା କାହିଁକି କେବଳ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ନାହିଁ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ। ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ନେଇକି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବି ସେମିତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆମେ ବହୁତ ଏଇଟା କରୁନା ଭୂତ ବା ପ୍ରେତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ଥିଲେ ବି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସି ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦେଲେ କ୍ରୁଶରେ ଆଉ ସେ ଶୈତାନ ଯେଉଁଟାକି ଶୈତାନ ଭୂତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଲେଖା ଅଛି ଆମର ଭୂତ ସଭାପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୂତଙ୍କ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଭାରି କୁହନ୍ତି ସିଏ କହିବା କଥା କି ସିଏ ତାଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଭୂତକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭୂତ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ଲାଗୁଛି ନା? ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ କି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏଇଟା ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଅଛି କିଛି ନା କିଛି ଏଇଟା କରେ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ ଦେଇ ଏପଟୁ ଯିବା କାହାକୁ ଜାଣିବ କିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ ବା କିଏ କାହାକୁ ହେଉଛି କହନ୍ତି ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଅଛି କାରଣ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଜହନ 3:8 ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତିକୁ ଦମନ କରିବା ଆଉ ସେ କଲେ କ୍ରୁଶରେ ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ ଏ ଭୂତ ଆସିବ ଏ ପ୍ରେତ ଆସିବ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯାକୁବ 4:4 ମଧ୍ୟ ଯେ ଜଗତର ଆତ୍ମା ବା ଆମର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି ଜଗତର ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜଗତର ଆତ୍ମା ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଏ ଆତ୍ମା ସେ ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ଆମଠାରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି ସେଇ ଆତ୍ମା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜଗତର ତେଣୁ ଆମେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବେଶୀ ଭୟ କରୁନା କି କ'ଣ କଲା ଆସିକି ଦେଖିଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଆମର ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ବି ଫାଦରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ମୁଁ ଫାଦରଙ୍କୁ ଯେତିକି ବି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି କି ଫାଦର ବି ଜଣେ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ମନରେ ବି କିଛି କଷ୍ଟ ଥିବ ସିଏ ବି କିଛି ସଂଘର୍ଷ କରିଥିବେ ତ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ଇଏ ସବୁ କେମିତି ଲୁଚାନ୍ତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ କିଛି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ହସ ମୁହଁ ଏତେ ଖୁସି ଆପଣ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବି କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି ନା? ନିଶ୍ଚୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ତ ଦୁନିଆ ଦୁଃଖ ବି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ତ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସିରେ ତ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି ତା ମାନେ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଯିଏ ଆମର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ସଂସାରରେ ଅଛୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଅଛୁ ଆମେ ତେଣୁ ସୁଖ ତ ଅଛି ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ବୋଲି କାନ୍ଦିବା କି ସବୁବେଳେ ନାହିଁ ଆମେ ଖୁସିରେ ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମରେ ବିବାହଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନା ନାହିଁ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ବିବାହ ନ କରିକି ବି ରହିପାରିବେ? ସେଇଟା ତ ବିବାହ ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିବାହ ଆମେ ଆସିଛୁ ସଂସାରକୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି କିଏ ବିବାହ ହୁଅନ୍ତି କିଏ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଗୋଟେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଯେମିତି ଫାଦର ମାନେ ଆମେ ବିବାହ କରୁନାହୁଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ
ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜନତାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ ସେମିତି ତ କିଛି କିଛି ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ରହନ୍ତି। ଆମେ କାଥଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଫାଦରମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାଥଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚରେ। ତେଣୁ ସାର୍ ମାନେ ଆପଣ ବି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବେ ସିଏ ବି ତ ଚାହିଁଥିବେ କି ନାହିଁ ଆମ ବଂଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ ମାନେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପରମିସନ୍? କିଛି ନାହିଁ, ସେ ନିଜ ଉପରେ ବାପା ମା କହିଲେ ବୋଲି ଆମେ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣେ ପୁଅ ଥିଲେ ନା 2 ଜଣ, ଦି ଜଣ? ସେ ଜଣେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ଏ ସଂସାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏ ସଂସାର ଜୀବନ ଠାରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ସେଇଟା ତ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ସେଇଠି ବିବାହ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ସେଇଟା ସବୁ ଧର୍ମରେ ଅଛି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନା କରନ୍ତି ନା, ଆମ ଧର୍ମରେ ବି ସେମିତି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ବିବାହ ହେଲେ କ'ଣ ନିଜ ପରିବାର ନିଜର ପୁଅ ନିଜର ଝିଅ ନିଜର ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କହୁନୁ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କେତେଜଣ ଏହି ପ୍ରକାର ରହନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫାଦରଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା ବି ଶୁଣୁଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଫାଦରଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଗକୁ ଫାଦରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜଣାଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ରାହୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ଫାଦରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅନେକ ସାରା ଏପିସୋଡ଼ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସମୟ ଦେଇକି ମୋ ସହିତ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆମେ କଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଶୁଣିବା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କହିଛି। କିଛି ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ମତାନ୍ତର ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା କାଥଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚର ଅଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ମୋର ମତ ଦେଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନମସ୍କାର।